हेलो पिलामाने गुड इवनिंग समस्त को गुड इवनिंग रे पूर्व क्लास रे आमे राष्ट्र रो उपादान बा वैशिष्ट्य विषय रे पढ़िथिले। एबे कोन पढ़िबा ना राष्ट्र रो उत्पत्ति और विकास विषय रे आमे पिलामाने पढ़िबा। तबे पिलामाने राष्ट्र रो उत्पत्ति और विकास कहिले आमे माने कोन बुझू ना राष्ट्र केबे और किपरि उत्पत्ति हैला से विषय रे किछि निर्दिष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नाही। तबे राष्ट्र केबे उत्पत्ति हैला एवं किपरि भावरे एहा उत्पत्ति हेइ अछि तार कोनोसी निर्दिष्ट ऐतिहासिक प्रमाण हम पाखरे नाही। एहार उत्पत्ति संबंधरे जहा कहा जाइछि सेगुड़िक मुख्यतः अनुमान और कल्पना उपरे आधारित। तेबे आमे जहा भी किछि जानिछे सेगुड़ा कोन ना अनुमान और कल्पना उपरे आधारित अटे। ओके एही विषय रे निम्न रे आलोचना करा जाइछि। राष्ट्र उत्पत्ति संबंध रे एक प्राचीन मत रहिछि। एहा अनुसारे राष्ट्र ईश्वरଙ୍କ द्वारा सृष्टि होइछि। एहाको शासन करिबा पई ईश्वर राजा को पठाइछन्ति। राजा हेउछन्ति ईश्वरଙ୍କ प्रतिनिधि। तबे पिला माने राजा हेउछन्ति किए ना ईश्वरଙ୍କର प्रतिनिधि। से तांकु ईश्वर पठाइछन्ति कोन पई ना शासन करिबा पई। एही मत अनुसारे अनेक राजा अतीत रे स्वेच्छाचारी होई प्रजा मानकु बहु अत्याचार करिथिले। तबे एही मत अनुसारे बहुत एमती राजा अछन्ति जेमिति कि स्वेच्छाचारी ता अर्थ होछि निज इच्छा रे से शासन परिचालना करुथिले, प्रजा मानकु अत्याचार करुथिले। एठी डायग्राम रे कोन कहा जाइछि ना ख्रीष्ट धर्मर पुरातन टेस्टामेंट और हिंदू धर्मर मनुस्मृति और महाभारत रे भगवान द्वारा राष्ट्र सृष्टि होइछि बोली कहा जाई अछि। तबे पिला माने राष्ट्र सृष्टि होइछि बोली केटी हमें जानिबा को पाइथाउ ना ख्रीष्ट धर्मर पुरातन कोन ना टेस्टामेंट और हिंदू धर्मर मनुस्मृति और महाभारत रे भगवान द्वारा राष्ट्र सृष्टि होइछि बोली हमें जानिबा को पाइथाउ। भगवान द्वारा राष्ट्र सृष्टि होइछि एही मत को ऐश्वरिक सृष्टि तत्व कहा जाय। पिला माने मने रखिबो जे आमे विश्वास करू जे भगवान द्वारा राष्ट्र सृष्टि होइछि एही मत को आमे कोन कहिबा ना ऐश्वरिक सृष्टि तत्व बोली आमे कहिथाउ। तापरे कोन अछि ना पिला माने अन्य एक मत अनुसार शक्ति व युद्ध द्वारा राष्ट्र उत्पत्ति होइछि बोली कहा जाय। तेबे अन्य मतरे आमे जदि देखिबा को जिबा ताने राष्ट्र किपरि भावरे उत्पत्ति लाभ करिछि ना शक्ति बा युद्ध द्वारा राष्ट्र उत्पत्ति होइछि बोली आमे कहिथाउ। अतीत रे केतेक दलर नेता बल प्रयोग करी अन्य मानकु अख्तियार करुथिले। तेबे अतीत रे कोन होउथिला ना केतेक राजा अछन्ति जो माने कि कोन करथिले ना अतीत रे केतेक दलर नेता बल प्रयोग करी अन्य मानकु अख्तियार करुथिले। आहुरी मध्य केतेक शक्तिशाली राष्ट्र दुर्बल राष्ट्र मानकु युद्ध रे परास्त करी समानक राज्य को निज राज्य रे मिसाई निज राज्य रे परिसीमा को समाने कोन करथिले ना बढ़ाउथिले। एथिरे कोन कहा गला ना युद्ध बा शक्ति द्वारा राष्ट्र सृष्टि मत को शक्ति तत्व कहा जाय। तेबे पिला माने मने रखिबो जे युद्ध बा शक्ति द्वारा जदि राष्ट्र सृष्टि होइछि एही मतवाद को आमे शक्ति तत्व बोली कहिथाउ। एही प्रकार प्रथा प्राचीन काल रे प्रचलित थिला। तेबे एही प्रकार प्रथा प्राचीन काल रे पूर्वरु प्रचलित थिला। तेबे जॉर्ज जହାର मूलकतार नीति रे समाज परिचालित हेउथिला पूर्वरु एनु युद्ध बा शक्ति को राष्ट्र उत्पत्ति होइछि बोली अनुमान करा जाय। तेबे युद्ध बा शक्ति रो राष्ट्र उत्पत्ति होइछि बोली आमे अनुमान करिथाउ। पिता बा मातांको कर्तृत्वरु राष्ट्र सृष्टि होइछि बोली आउ केतेक मत दियंती। एही मत अनुसारे अति प्राचीन काल रे विभिन्न स्थान रे पितृ
କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ପିତା ବା ମାତା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ଥିଲା। ତେବେ ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ ସେଇ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ପିତା। ଆଉ ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ହେଉଛି ସେଇ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ମା ଥିଲେ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ପରିବାରରୁ ବଂଶ ଓ ବଂଶରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ନା ପରିବାରରୁ ବଂଶ ଓ ବଂଶରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପିତା ବା ମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପିତା ବା ମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ରୂପାନ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ମତକୁ ପିତୃ ଶାସିତ ଓ ମାତୃଶାସିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପିତା ବା ମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ରୂପାନ୍ତରରେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହି ମତକୁ ଆମେ ପିତୃଶାସିତ ଓ ମାତୃଶାସିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କେତେକ ଅନ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍କାଳରେ କୌଣସି ସମାଜ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କୌଣସି ସମାଜ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦି ମାନବମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ମାନବର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ନା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ସମାଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ନଥିଲା। ଆଦି ମାନବମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଜୋର ଜାର୍ ମୁଲକ୍ତାର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ନିଜର ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ଏହି ମତକୁ ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତି ମତବାଦ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତି ମତବାଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ଏହି ମତକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତି ମତବାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ହବସ୍, ଲକ୍ ଓ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁସୋ ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତି ମତବାଦର ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେ ଯଦି ପଚାରିବ ଯେ ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତି ମତବାଦର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କୁହ ନା ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ହବସ୍, ଲକ୍ ଓ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁସୋ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତି ମତବାଦର ସମର୍ଥକ। ଆଉ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ କହିଲା ନା ସେମାନଙ୍କ ମତ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମ ଦେଇ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମଲାଭ କରିଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ପରିବାରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ରମ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ପରିବାରରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ। ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କରୁ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କରୁ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ତା'ର ସମୟକ୍ରମେ ବଂଶ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଧର୍ମ। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଧର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଐକ୍ୟଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଏକତା ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଧର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଐକ୍ୟଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଏକତା ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଅତୀତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେପରି ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସେମାନେ ମିଶାଇ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯାଯାବର ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଣିଷ ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମଣିଷ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ରହୁନଥିଲା। ତା ସହିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ମନୁଷ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କଲା। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ରମ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା, ଅନୁଭବ କଲା। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ରମ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଚେତନା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚେତନା ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମୟର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଲା। ତେବେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ପିଲାମାନେ ସମୟର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଲା। ଏହି ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ସମାଜରେ ସଂଗଠିତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା। ତେବେ ଏହି ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ସମାଜରେ ସଂଗଠିତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଶା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।